As I was telling you that schedulers. Now, what are schedulers? Basically, you know, and you have already seen that a process is moving from ready queue to CPU. Again, sometimes a process is moving from the CPU to some waiting state. Again, a process is moving from waiting state to the ready queue. And I have also seen that a process is moving from job queue to ready queue. So there are several movements of the process. There are several movements are happening of the processes. From the programmer's point of view, you just think who is controlling this movement of these processes between different states, among different states? Who is controlling these movements? Do you think that somebody needs to control this movement? Do you think that? As a computer science student, as you have some basic programming knowledge already, you have developed some basic programming knowledge. Do you think that this movement should be controlled by somebody, something? I mean, by some module or by something? Do you think that? Or do you agree with my point? যে এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে from one state to another state, from new to ready state, from ready to execution state, from execution again to coming back to the waiting state, or maybe coming back to the ready state, or maybe something else. So do you think this needs to be controlled by something? What is your answer? I want to know from you. What is your answer? তোমরা কি মনে করো যে এই কন্ট্রোলটা দরকার, এই কন্ট্রোলিংটা ইট ইজ নিডেড? ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট? কি বলবে আমাকে? হোয়াট ডু থিঙ্ক? প্লিজ অ্যান্সার মি। কি মনে হয়? তোমরা তো প্রোগ্রামিং করেছো, ডেটা স্ট্রাকচার করেছো, do you think the computer can do on its own? What will be your answer? Anybody? If you are listening to me, anybody can say. I mean, what is your opinion? I am asking your opinion, please. Ria, please say. What do you think, Ria, about this? এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটের মধ্যে, একটা স্টেট প্রসেস একটা স্টেটে আছে, সেখান থেকে আরেকটা স্টেটে মুভ করছে, এই যে মুভমেন্টটা, এই মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করা দরকার কি দরকার নয়? বলো অ্যানসার, তোমাদের ওপিনিয়নটা বলো প্লিজ। এনিবডি? Yes, sir. Yes, sir. You have said yes, sir. Rajendra, right? Anybody else? There should be an algorithm, sir. There should be an algorithm. So as per Rajendra Kumar, our student Rajendra Kumar, he is saying that there should be an algorithm. Okay, I have noted that point. Anybody else? Kaustubh Ghosh, are you listening? Yes, sir. Yeah. What is your opinion about this? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমরা জাস্ট আলোচনা করছি রে বাবা।
ভুল বললেও কোনো কিছু না, ঠিক বললেও কিছু না। ঠিক বললে আমি একটা তোকে একটা লজেন্সও দিতে পারবো না কম্পিউটার থেকে হাত বাড়িয়ে, ভুল বললেও কিছু বলবো না। ভুলই তো ভুল বলতেই পারিস, ভুল যদি বলিস তো সেটা তো স্বাভাবিক, বল না, তোর কি মনে হয়? দেখো, আচ্ছা আকাশ বলো দেখি। আকাশ, প্লিজ অ্যান্সার। শুনছি না নাকি কেউ? তাহলে আর বলবো না। ঋতুপর্ণা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? হ্যাঁ বলো। স্যার কোনো সফটওয়্যার বা কোনো কম্পাইলারের সাহায্যে কি মানে এই স্টেটগুলো? Okay, that means in your opinion, it could not be automatic thing. It needs some software or something to control this, right? Yes স্যার। Okay, very good. আমি জাস্ট ওপিনিয়ন গুলো জানছি। তিয়াশা, তিয়াশা, আর ইউ লিসনিং? তিয়াশা, অ্যাকচুয়ালি মানে এখান থেকে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি, সেটা হচ্ছে অনেকে শুনছে না, সেটাই আমার মেন বোঝার। যারা শুনছে না তারাই অ্যান্সার করছে না, বিকজ এটা। তিয়াশা, are you getting me? তিয়াশা, শুভদীপ, শুভদীপ চক্রবর্তী, আই সাপোজ। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? মানে তুমি কি মনে করো, মানে এই যে প্রসেস গুলো একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে মুভ করছে, একটা মানে নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেট, রেডি থেকে ওয়েটিং স্টেট, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা কি? স্যার প্রসেসটা তো ডিপেন্ড করে মানে কোন কত সাইজের বা কোন প্রসেসটা ফার্স্টে এলো বা কোন প্রসেসটা পরে এলো তার সাইজ। মাই কোশ্চেন ইজ সামথিং এলস। তুমি যদি শুনে থাকো বা শুনে আমি আবার বলছি, সেটা হচ্ছে এই যে ডু ইউ থিংক যে দিস মুভমেন্ট নিডস সাম কন্ট্রোল বাই সামথিং? দিস মুভমেন্ট নিডস সাম কন্ট্রোল, ডু ইউ থিংক দ্যাট দিস মুভমেন্ট, এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে, এই মুভমেন্টের একটা কন্ট্রোল দরকার? ইয়েস স্যার। Yes, yes. Now, in your opinion, I'm just asking your opinion. It is not like that I'm asking answer from you. Okay? তুমি ভুল বলতে পারো, that is absolutely fine. Okay. Now the thing is, what do you think? Who will control this? মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করছে সেটাই বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ঠিক জানা নেই। না আরে বাবা, জানা তো থাকবেই না, সেটা তো স্বাভাবিক রে বাবা। যাই হোক, ঠিক আছে। আমি জাস্ট লাস্ট একজনকে জিজ্ঞাসা করবো দেখি সে শুনছে কিনা। যে কটা আমি অ্যান্সার পেলাম না, সে কটাকে পরের দিন আমি কিন্তু ধরবো, যারা কোনো রিপ্লাই দিল না। শুভঙ্কর রয়, শুভঙ্কর রয়। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পেলাম না। হ্যালো। What is your opinion? Who will control this? Who will control this movement? হ্যাঁ স্যার, কন্ট্রোলটা তো দরকার, মানে মুভমেন্টটা তো কন্ট্রোল করা দরকার বাই সিপিইউ। By CPU. Okay. So basically, the thing is, this control is done by a software known as scheduler. This Hello, sir. হ্যাঁ বলো। স্যার প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকটা তাহলে কিসের জন্য লাগে স্যার? প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকটা হচ্ছে প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশন গুলোকে কিপ করার জন্য। ইট ইজ আ ডেটা স্ট্রাকচার, it is a data structure which is keeping all the information related to a process. ওই ইনফরমেশন গুলোকে কিপ করছে, ওখান থেকে তুমি কোনো একটা প্রসেসের স্ট্যাটাস জানতে পারো, কোনো একটা প্রসেস কোন ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করছে সেটা জানতে পারো, কোনো একটা প্রসেসের কি প্রসেস আইডি সেটা জানতে পারো, তার পেরেন্ট প্রসেস আইডিটা জানতে পারো, এই সবগুলো জানতে পারো। So that is not movement, that is not controlling the movement of scheduling. ওটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার, ভালো করে ভেবে দেখো, ওটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার, ওটা কোনো প্রোগ্রাম নয়। এটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার যার মধ্যে তুমি প্রসেসের ইনফরমেশন গুলোকে রেখে দিয়েছো জাস্ট। হ্যাঁ স্যার। ওকে, গট ইট? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে,
So the thing is, here these movements need some control, and that control will be imposed by a process, by a software, by a chunk of software, by a set of software, or whatever you say, by a part of the operating system, by a module of the operating system, known as schedulers. Known as schedulers. Schedulers will control this movement. So that is written, if you see, that is written over there, a process migrates. Migrates মানে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে যাচ্ছে. Migrates between various scheduling queues. ওই যে IO queue, ready queue, job queue, এই যে তুমি যেগুলো দেখলে, device queue, other. So a process migrates between various scheduling queues through its lifetime. একটা process একটা queue থেকে আরেকটা queueতে জাম্প করে তার লাইফ টাইমটা হচ্ছে নিউ রেডি ওয়েটিং টার্মিনেশন, ওইটা নিউ থেকে টার্মিনেশন, এটা হচ্ছে তার লাইফ টাইম। সো within this lifetime, within this span of time, a process jumps from one state to another state. You have seen that in the process state diagram. If you remember, process state diagram we have seen. So in that process state diagram we have seen that a process jumps from one state to another state in its lifetime. So that thing here it is written, a process migrates between various scheduling queues throughout its lifetime. It is the job of the operating system to select the process from any one of these scheduling queues for execution. Any of these scheduling queues for execution. এবার এটা অপারেটিং সিস্টেমের কাজ যে সে কোন scheduling queueটা থেকে প্রসেসটাকে সিলেক্ট করবে, করে এক্সিকিউট করাবে। This selection process is carried out by scheduler. এই যে সিলেকশন প্রসেসটা এটা কে করে? শিডিউলার গুলো এই সফটওয়্যারটা করে। এটা একটা সফটওয়্যার পার্ট, অপারেটিং সিস্টেমের একটা পার্ট, একটা সফটওয়্যার সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস যেখানে এগুলো বলা আছে। So that is the thing is. So if you go into the definition of the scheduler, Bookie's definition, তুমি যদি definition চাও সেটা হচ্ছে এইটা, the process scheduling is the activity of the process manager. It is the activity of the process manager that handles the removal of the running process from the CPU. যে কি করছে, running process যেটা CPU তে রান করছিল তাকে রিমুভ করলো, and the selection of another process based on some particular strategy. তাই তো হচ্ছে বেসিক্যালি প্রসেসগুলো CPU তে যাচ্ছে, কোন একটা প্রসেসকে সে আইও চাইলে, তাকে রানিং প্রসেস ছিল, সে আইও চাইছিল, তাকে তুলে আনা হলো, আরেকটা প্রসেসকে সিপিইউতে অ্যাসাইন করা হলো। কোন একটা প্রসেস সে রান করছিল, সাব প্রসেস ক্রিয়েট করেছে, তুলে আনা হলো, আরেকটা প্রসেসকে ফেলা হলো সিপিইউতে। কোন একটা প্রসেস তার টাইম স্লাইস এক্সপায়ার করে গেছে, তুলে আনা হলো, রেডি কিউতে ফেলা হলো, আরেকটা প্রসেসকে এক্সিকিউট করতে লাগলো। কোন একটা প্রসেস ইন্টারাপ্ট প্রকার করেছে, তুলে আনা হলো, রেডি কিউতে ফেলে দেওয়া হলো, রেডি কিউতে আরেকটা প্রসেসকে দেওয়া হলো। এই যে দিস এই যে তাকে তোলা হচ্ছে এবং তাকে নতুন প্রসেস তাকে দেওয়া হবে, this thing is controlled by a chunk of software is known as scheduler. Hopefully you have understood. এই প্রসেসটা, এই মেকানিজমটা কন্ডাক্ট করছে যে সফটওয়্যারটা, তার নাম শিডিউলার, nothing else. There is no such hard and fast thing, there is no such rocket science, simple thing. Now the question comes, what are the types of schedulers? Because if you think, and you can answer me, I suppose, again I will ask you one question, just answer me whatever you are thinking. What do you think? একটা প্রসেস রেডি কিউতে সবচেয়ে বেশিক্ষণ থাকে? যে কোনো প্রসেসের কথা বলছি আমি, নিজে ভেবে অ্যান্সার দেবে। একটা প্রসেস রেডি কিউতে বেশিক্ষণ থাকে না সিপিইউতে বেশিক্ষণ থাকে? জাস্ট এই অ্যান্সারটা দাও। যে কোনো প্রসেস সে রেডি কিউতে বেশিক্ষণ থাকে না সিপিইউতে বেশিক্ষণ থাকে? রেডি। বলো বলো বলো। স্যার রেডি কিউ। রেডি কিউ। And you are correct. Now I'm just being ready. আমি যেহেতু তুমি অ্যান্সার করতে পারছো, সো আমার মনে হচ্ছে তুমি এটাও বলতে পারবে। Just tell me why you are saying that the process সে বেশিক্ষণ রেডি কিউতে থাকে, কেন? মানে what is your logic? ইন্টারাপশন।
বলো 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 কি বলছো, কেটে গেল কথাটা। interruption. ইন্টারাপশন, ইউ আর সেইং ইন্টারাপশন। আরেকটু আরেকটু অনেক আরেকটু আরেকটু ডিটেলসে বলে দেবে? অনেকবার স্যার ওইটা অনেকবার কি বলে প্রসেস হয়, তারপরে অনেকবার ওই রেডি কিউতে পৌঁছে। ইন্টারাপশন মে বি অকার মেনি টাইম। Okay, you are saying that as interruption may occur many times during a process lifetime, so that process can be there in the ready queue much more time than the CPU. You are partially right. You are partially right. You are not wrong. You are partially right. But the basic thing is that তোমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, CPU is a very precious thing. CPU is a very precious thing. We cannot use CPU by a single process for a long time. যদি আমি এটা করি, if we use our CPU for a single process in a longer span of time, ultimately what we will lose the multi-programming environment, right? আমি যদি একটাই প্রসেসকে নিয়ে CPU তে ফেলে রাখি, বাকি প্রসেসগুলো CPU পাচ্ছেই না, so ultimately I will use multi-programming environment. So that's why CPU তে আমি যে বললাম, CPU তে প্রসেসটা থাকবে সবচেয়ে কম সময়ের জন্য, এবং তার একটা ওই টাইম স্লাইস থাকবে বা সাম স্ট্র্যাটেজি উইল বি মেইনটেইনড। বা ধরো যখনই আইও আসবে, আইও অকার করবে, তখন ওটাকে সিপিইউ থেকে বের করে দেওয়া হবে, যখন ইন্টারাপ্ট অকার করবে সিপিইউ থেকে বের করে দেওয়া হবে, করে একটা প্রসেসকে নিয়ে আসা হবে। সো ইন দ্যাট ওয়ে উই ক্যান সে দ্যাট ওভারঅল সিপিইউ তে একটা প্রসেস will reside for a very short span of time, while it will reside for a long span of time in the ready queue. You are right. Why? Because ready queue তেই CPU প্রসেস গুলো ওয়েট করে আছে to be executed. তাই জন্য হ্যাঁ বলো স্যার টাইমটা ন্যানো সেকেন্ড হবে সিপিইউ। হ্যাঁ, ন্যানো সেকেন্ড হবে, পিকো সেকেন্ড হতে পারে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। ওকে, জাস্ট ইউনিট, আমরা একটা ইউনিট টাইম ধরে নিচ্ছি, সেটা ন্যানো হতে পারে, পিকো হতে পারে, হ্যাঁ সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট দ্য থিং ইজ যে ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম, ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম। না, যতটা শর্ট তুমি ভাবছো তার থেকেও শর্ট, তুমি এভাবে বলতে পারো, যতটা শর্ট তুমি ইমাজিন করতে পারো তার থেকেও শর্ট। সো ইন দ্যাট ওয়ে we can have three types of schedulers: long-term scheduler, short-term scheduler, and mid-term scheduler. Very nice, mid-term scheduler. Now, what is long-term scheduler? Long-term scheduler is coming into the picture when a newly created process is moving from the new state to the ready state. যখন একটা নিউলি ক্রিয়েটেড প্রসেস নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে আসছে, মানে র্যামে আসছে, তুমি বলতে পারো জব কিউ থেকে র্যামে আসছে, বা র্যাম থেকে রেডি কিউতে আসছে, হোয়াটএভার ইউ সে, র্যাম থেকে রেডি কিউতে আসছে। সো দ্যাট পার্টিকুলার, সেখানে যে শিডিউলারটা কাজ করছে, যে সফটওয়্যার সেকশনটা কাজ করছে, সেটার নাম হচ্ছে লং টার্ম শিডিউলার। কোশ্চেন উইল কাম, দিস ইজ আ ভেরি ভাইটাল টপিক। ওকে, so long term scheduler. Next আসছে short term scheduler. কোথায় short term scheduler কাজ করছে? যখন প্রসেসটা, when the process is moving from the ready state to the running state, when a process is moving from the ready to running state, short term scheduler is coming into the picture. When a process is moving from ready to running state, তার মানে ready queue থেকে CPU তে যাচ্ছে, সো তখন যে শিডিউলারটা কাজ করছে, যে এই কাজটা করাচ্ছে, যে এই সফটওয়্যারটাকে, যে এই প্রসেসটাকে ধরছে এবং ধরে সিপিইউতে অ্যাসাইন করছে, যে সফটওয়্যারটা এই কাজটা করছে, তার নাম হচ্ছে শর্ট টার্ম শিডিউলার। Now question comes, what is mid-term scheduler? Question comes, what is mid-term scheduler? Mid-term scheduler is coming into some special situations. Mid-term scheduler is coming into the picture in some special situations. কিরকম স্পেশাল সিচুয়েশনস? এই যে ধরো আমি বলেছিলাম, তোমার যদি মনে থাকে, কোন সময়
due to some reason your RAM is full. Due to some reason your RAM is full, but you need to bring some another process into the RAM from hard disk. You need to bring, তোমাকে কোনো একটা প্রসেসকে হার্ড ডিস্ক থেকে RAM এ নিয়ে আসতে হবে, অথচ তোমার RAM full. What is the option? What is the option you have? You have to vacant some part of your RAM, right? তোমাকে some part of your RAM vacant করতে হবে, ফাঁকা করতে হবে। যে জায়গাটা তৈরি হবে সেই জায়গাটায় ওই নতুন প্রসেসটাকে হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে তোমাকে যদি র্যামের জায়গা ফাঁকা করতে হয় কি করবে? র্যামকে কেটে বাদ দিয়ে দেবে বা র্যামের সঙ্গে নতুন একটা র্যাম জোগাড়, তাতে হবে না। সো কি করবে? কোনো একটা প্রসেস যেটা এই মুহূর্তে হয়তো ওয়েটিং স্টেটে আছে অথবা ইন্টারাপ্টেড স্টেটে আছে, সেই প্রসেসটাকে ধরে হার্ড ডিস্কে দিয়ে দেওয়া, আর হার্ড ডিস্ক থেকে যে নতুন প্রসেস যেটা দরকার এই মুহূর্তে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা, তাকে নিয়ে আসা। and this particular thing is known as swapping. এর টেকনিক্যাল টার্মটা হচ্ছে swapping, একটা জায়গায় একটাকে হার্ড ডিস্কে পাঠিয়ে দিলাম র্যাম থেকে, হার্ড ডিস্কে সেই যে জায়গাটা যে ফাঁকা হলো সেই র্যামে সেই জায়গাতে হার্ড ডিস্ক থেকে নতুন প্রসেসটাকে নিয়ে এলাম। দিস ইজ নোন অ্যাজ swapping. Swapping is SWAPPING, swapping, and that is controlled by the midterm scheduler. That particular thing is controlled by the midterm scheduler. So all total there are three schedulers. Short-term scheduler, long-term scheduler, midterm scheduler. You can see long-term scheduler select processes from mass storage devices, that is disk, and loads them into the memory for execution. Long-term scheduler কি করছে? ডিস্ক থেকে প্রসেসকে মেমরিতে লোড করছে, মানে রেডি কিউতে নিয়ে আসছে। মেমরি মানে র্যাম বলেছিলাম, প্রথম দিন বলেছিলাম যখন আমরা শুধু মেমরি ইউজ করব অপারেটিং সিস্টেমে পড়াতে গিয়ে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি উই আর টকিং অ্যাবাউট র্যাম। সো হার্ড ডিস্ক থেকে মেমরিতে নিয়ে আসছে, র্যামে নিয়ে আসছে, দ্যাট ইজ লং টার্ম শিডিউলার। শর্ট টার্ম শিডিউলার কি করছে? সিলেক্টস ওয়ান অফ দ্য প্রসেসেস প্রেজেন্ট ইন দ্য রেডি কিউ টু এক্সিকিউট এন্ড অ্যালোকেট সিপিইউ টু দ্যাট প্রসেস, দ্যাট ইজ শর্ট টার্ম শিডিউলার। অর এই লং টার্ম শিডিউলারকে আমরা জব শিডিউলার বলবো, এর আরেকটা নাম। শর্ট টার্ম শিডিউলারকে সিপিইউ শিডিউলার বলবো, এর আরেকটা নাম। ওকে, দিস ইজ দ্য পিকচার again this is the picture. নিউ থেকে দেখো লং টার্ম শিডিউলার কাজ, নিউ থেকে রেডিতে নিয়ে যাওয়া। শর্ট টার্ম শিডিউলারের কাজ কি? রেডি থেকে রানিং এ নিয়ে যাওয়া। ওকে, মিড টার্ম শিডিউলারের কাজ কি? এই যে রেডি থেকে ওয়েটিং, তোমার রেডি সাসপেন্ড থেকে ওয়েটিং সাসপেন্ড, এই যে মুভমেন্টটা যেগুলো করেছিলাম প্রসেস স্টেটে, ওয়েটিং থেকে ওয়েটিং সাসপেন্ড থেকে ওয়েটিং, মানে সাসপেন্ড নয়, আর তখন আর সাসপেন্ড নয়, শুধু ওয়েটিং স্টেটে আছে এইটা। এই সমস্ত ঘটনাগুলো মিড টার্ম শিডিউলার করছে। তাহলে মিড টার্ম শিডিউলার কি করছে? ওই যে সোয়াপিং কথাটা আছে দেখো, আমি বলেছিলাম, যেটা বললাম যে মিড টার্ম শিডিউলিং ইজ আ পার্ট অফ সোয়াপিং। It removes the process from the memory. Memory থেকে একটা প্রসেসকে রিমুভ করে। It reduces, now here is another important point, that it reduces the degree of multiprogramming. কেন বলতে পারবে? কেন আমি বললাম যে মিড টার্ম শিডিউলার রিমুভস দ্য ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং? কেন বলতে পারবে কেউ? Anybody? Multiprogramming এর ডেফিনেশন হচ্ছে র্যামে মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস থাকবে at the same time. Now anybody can tell? র্যাম থেকে সরিয়ে দিচ্ছে কিছু প্রসেস, কারণ র্যামটা তো ভর্তি হয়ে গেছে, তাই জন্য র্যাম থেকে সরিয়ে দিচ্ছে কিছু প্রসেস। হ্যাঁ, সরিয়ে দিচ্ছে কিছু প্রসেস, মানে টেম্পোরারিলি। Right. So that's the thing is, that's the very simple thing. That's why it is reducing the degree of multiprogramming. Degree of multiprogramming কখন বেশি হবে? যত বেশি র্যামে প্রসেস থাকবে। কখন কম হবে? যত কম প্রসেস র্যামে থাকবে। As simple as that. Very nice. লেখাই তো আছে স্যার, it removes the process from the memory. Yeah, it removes the process from the memory. So the medium term scheduler is in charge of handling the swapped out processes. So swapped in, swapped out. Swapped in কাকে বলছি? Swapped in মানে হচ্ছে যখন হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে নিয়ে আসি, টার্মটা জেনে রাখো। swapped in মানে হার্ড ডিস্ক থেকে যখন র্যামে নিয়ে আসছি, swapped in হচ্ছে। টার্মটা পাবে, বইতে পড়তে গেলেও পাবে। swapped in মানে হচ্ছে হার্ড ডিস্ক থেকে যখন র্যামে আসা হচ্ছে। swapped out মানে র্যাম থেকে যখন হার্ড ডিস্কে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে, swapped out. So swapped in, swapped out. আগে swapped out হচ্ছে, তবে swapped in হচ্ছে।
So that is the thing. So the picture is this basically. Ready queue CPU তে যাচ্ছে, IO হলে IO ক্রিয়েট করছে অথবা সোয়াপ আউট হয়ে যাচ্ছে CPU থেকে, তাহলে সোয়াপ আউট হয়ে গিয়ে পার্শিয়ালি এক্সিকিউটেড সোয়াপ আউট প্রসেস সোয়াপ ইন হয়ে রেডি কিউতে আসছে। সেইটাই লেখা আছে এখানে যে রানিং প্রসেস মে বিকাম সাসপেন্ডেড ইফ ইট মেক্স অ্যান IO রিকোয়েস্ট, আর সাসপেন্ডেড প্রসেস ক্যানট মেক এনি প্রোগ্রেস টুয়ার্ডস কমপ্লিশন, যেহেতু সাসপেন্ড হয়ে আছে। ইন দিস কন্ডিশন টু রিমুভ দ্য প্রসেস ফ্রম মেমরি এন্ড মেক স্পেস ফর আদার প্রসেস, the suspended process is moved to the secondary storage. The suspended process টাকে secondary storage এ নিয়ে যাওয়া হয়। This process is called swapping, যেটা বললাম, and the process is said to be swapped out or rolled out. Okay, now swapping may be necessary to improve the process mix. Now here is another term you are getting, new term known as process mix. Now what is process mix? Process mix is basically the mixing of two types of processes in the system. Mixing of two types of processes in the system. সিস্টেমে দুই ধরনের প্রসেস থাকতে পারে, আমি একদিন বলছিলাম সিস্টেমে দুই ধরনের প্রসেস থাকতে পারে, একটা হচ্ছে CPU বাউন্ড প্রসেস আর একটা হচ্ছে IO বাউন্ড প্রসেস। দুই ধরনের প্রসেস ক্যান বি দেয়ার ইন দা সিস্টেম। একটা CPU বাউন্ড প্রসেস যাদের সবসময় CPU চাই, সবসময় তারা এক্সিকিউট হতে চাইছে, সবসময় CPU চাই। আর আরেকটা হচ্ছে যাদের IO বাউন্ড প্রসেস, যারা সবসময় ইনপুট আউটপুট বেশি চাইছে, CPU কম চাইছে। দুটোই ক্ষতিকারক, সিস্টেমের জন্য দুটোই ক্ষতিকারক। মানে যদি সব প্রসেস CPU বাউন্ড হয়ে যায় তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো, সব প্রসেস যদি CPU বাউন্ড হয়ে যায় কি দাঁড়াবে, CPU পক্ষে এট এ টাইম সব প্রসেসকে তার এক্সিকিউট করা সম্ভব নয়, তার মানে উই উইল লুজ মাল্টি প্রোগ্রামিং। আবার যদি সব প্রসেস IO বাউন্ড হয়ে যায় তাহলে CPU কি করবে, আইডল বসে থাকবে সবসময়। সো দ্যাট ইজ অলসো নট ডিজায়ারেবল। সো উই নিড আ গুড প্রসেস মিক্স। আমাদের 50%, এটা আইডিয়াল সিচুয়েশন, এটা আইডিয়াল সিচুয়েশন হবে যদি আমাদের 50% প্রসেস CPU বাউন্ড হয়, 50% প্রসেস IO বাউন্ড হয়। আর ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিংটা নিয়ে আমি একটু বলি। এই ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং যে রিডিউস হচ্ছে, এটা হতে হতে একটা সময় আমরা দেখবো পরে, একটা সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে থ্র্যাশিং বলে একটা ঘটনা ঘটে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি অনেকগুলো টার্ম বলছি, এই থ্র্যাশিংটা নতুন টার্ম এখানে লেখা নেই, পরে আমরা আলোচনা করব, পরে আছে, জাস্ট আমি বলছি থ্র্যাশিং বলে একটা ঘটনা ঘটে। সেটার কারণ হচ্ছে এই যে ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং রিডিউস কিভাবে হচ্ছে, তুমি তো এই সোয়াপ ইন সোয়াপ আউট করছো, তো সিস্টেম তো সোয়াপ ইন সোয়াপ আউটেই বেশি বিজি। সিস্টেম কি হচ্ছে, সোয়াপ ইন সোয়াপ আউটেই বেশি বিজি হয়ে যাচ্ছে, এক্সিকিউশনই করতে পারছে না, ওরা আসল কাজটাই করতে পারছে না, পড়াশোনাটাই হচ্ছে না, খেলাধুলা বেশি হয়ে যাচ্ছে। রেজাল্ট কি হবে, খারাপ হবে, ডাউন হবে। তো ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিংও ডাউন হবে। যদি বেশি সোয়াপ ইন সোয়াপ আউট হয় CPU এক্সিকিউটই করতে পারবে না, ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং ডাউন হয়ে যাবে। সো দ্যাটস দ্য থিং ইজ, ওই আমরা বেশি আমাদের আসল কাজ পড়াশোনা করা, আমরা খেলাধুলা করছি, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এ আমরা করছি, গল্প করছি, এসব করছি, তো কি হবে আলটিমেটলি আমার রেজাল্টটা স্ল্যাশ করবে। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ থ্র্যাশিং। ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং প্রসেসের সিস্টেমের যখন এফিসিয়েন্সিটা সার্টেন ফল করে, সাডেন ফল করে, রাদার উই শুড সে সাডেন যখন ফল করে তখন আমরা সেটাকে বলি থ্র্যাশিং। দিস টার্ম ইজ নোন অ্যাজ থ্র্যাশিং, THRASHING, থ্র্যাশিং। ওকে, সেটা হয় এই কারণে বেশি যদি তুমি সোয়াপ ইন সোয়াপ আউট করতে থাকো, তুমি CPU এক্সিকিউটই করাতে পারছে না, তোমার প্রসেসে এক্সিকিউট হচ্ছে না, ন্যাচারালি তোমার সিস্টেমটা ডাউন হয়ে যাবে এফিসিয়েন্সি। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ থ্র্যাশিং। সো এইভাবেই ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং রিডিউস হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য থিং অল অ্যাবাউট। বেশি কিছু আর বলবো না, কারণ আমরা আগের দিন ঠিকই করেছিলাম যে শুক্রবার দিন আমরা বেশি কিছু বলবো না, আমরা অল্প অল্প করবো, বিকজ রোববার দিন আর শুক্রবারের মধ্যে একটাই দিন মাঝখানে। তো ঠিক আছে, এই অবধি থাকলো, আমি দিয়ে দেবো নোটটা। একটাই রিকোয়েস্ট প্রতিদিনের মতন, সেটা হচ্ছে এই যে প্লিজ গো থ্রু দিস, আমি পড়িয়ে দিলাম তো, এরপরে জাস্ট গো থ্রু দিস। যদি তুমি ফেলে রাখো প্লিজ গো থ্রু দিস, আজকে না হলেও কালকে সকালবেলা পড়ে ফেলো জিনিসটা পুরোটা। থ্যাংক ইউ ফর অল অফ ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন ইন দ্য ক্লাস। রোববার দিন আবার দেখা হবে 10:30টার সময় বোধহয়, সম্ভবত, তাই তো? রনিত কত থেকে ক্লাস নিয়ে রোববার? 10:30। ওকে, ঠিক আছে, 10:30টার সময় আবার দেখা হবে রোববার দিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, চলো গুড নাইট। স্যার, হ্যাঁ কি হলো? স্যার আপনি তো 11টা বলেছিলেন। 11টা বলেছিলাম? হ্যাঁ স্যার। তাহলে 11টাই হবে, ঠিক আছে।
11টাই হবে রনিত, 11টা হবে বলে দিস। 60 বলে দিস, 11টা থেকেই নেবো। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ